하는지도 배우셨잖아요. 그러니까 이런 거 한번 쫙 봐놓으면 조금 더 비주얼라이즈 하면서 이렇게 정리하는 느낌으로 한번 보시면 되겠습니다. In this film, we're going to explain how your body processes the food you eat in order to provide all your body cells with the energy they need. And also what happens when you have diabetes and this system doesn't work properly. When you eat food that contains carbohydrate, it's broken down in the stomach and 정상 상태죠. into glucose, which is a type of sugar. We need glucose from food because that's what gives us energy. Carbohydrate-containing foods are things like starchy foods, sugary foods, milk and some dairy products, and fruit. This glucose then moves into the bloodstream, and the body detects that the blood glucose level is rising. 네, 혈관으로 혈당이 퍼지고 있습니다. Which is a little gland 췌장이죠, 췌장. in the stomach, starts to release a hormone called insulin, and it's insulin that helps our body get energy from the food we eat. The bloodstream then takes the glucose and the insulin to every cell in our body that needs it. To make this easier to understand, let's look at 자, muscle 다시 cells. 한번 근육에서 어떤 일이 At 일어나지? the muscle cells, it's insulin that allows the glucose to get into the cells where it can be used for energy. It's a bit 열쇠처럼 like insulin is a key 문을 열고 들어가니까 세포의 문을 열고 cells so the glucose can get in. That way, the blood glucose level starts to drop. But the blood glucose level can be topped up at any point by the liver releasing extra glucose that it has stored. The blood glucose rises again, and again the pancreas produces more insulin to move with that glucose through the bloodstream to the muscle cells, open the doors, and let the glucose in. 그래서 근육이 있는 사람하고 없는 사람은 혈당을 처리하는 수준이 차이가 납니다. It doesn't like it if the blood glucose rises too high. Normally, there's a cycle within the body which balances out the glucose and the insulin level. 자, And this is 왼쪽이 achieved by 혈당, food 오른쪽이 인슐린. 적절한 수준으로 맞춘다는 얘기고요. However, in some people, the system doesn't work properly and they develop diabetes. There are two main types of diabetes. type 1형, 1 2형 and type 2. 배우셨죠? In type 1 diabetes, the body isn't making any insulin at all. This is because of an autoimmune response. 자가 면역 실험이라서 whereby the body 그렇습니다. destroyed the insulin-producing cells in the pancreas. We don't entirely know why that happens in some people and not in others. Type 1 diabetes accounts for about 10% of all cases. It's most often found in the under 40s and it's by far the most common type of diabetes found in childhood. In type 1 diabetes, the carbohydrate containing food is broken down into glucose as normal. That glucose then moves into the bloodstream. Normally, the body will produce insulin to let that glucose into the cells. But in type 1 diabetes, there is no 아이가 없죠? 인슐린이 없어서 못 들어가고 있죠. 계속. can't get into the body cells at all. So the level of glucose in the blood rises and rises. The body tries to lower the level of glucose, tries to get rid of the glucose through the kidneys. That's why people who have undiagnosed type 1 diabetes tend to go to the toilet a lot to pass urine. 그래서 물을 많이 마시고 소변을 계속 가서 이 당 레벨을 낮추려고 하는 것. They also take a lot of water with it. So the person with diabetes will get very thirsty. The urine contains a lot of glucose and that creates an environment where it's quite easy for bacteria to thrive. So it's also quite common to get thrush or genital itching. 이것도 In 하나의 the same 증상 way, 중에 the 하나입니다. blood contains a high level of glucose as well. So more bacteria than usual will tend to breed in flesh wounds and they might be slow to heal. 그래서 피부가 Glucose 가렵기도 can 하고 also 상처가 build 더디 in the 나기도 lens at the 하고요. front of the eye, causing the liquid in the lens to become cloudy. That can mean that some people with undiagnosed type 1 diabetes can have blurred vision. Because the glucose can't get into the cells to be used for energy, somebody who's got undiagnosed type 1 diabetes is going to start feeling very tired, lethargic and unable to sort of go about their normal daily routine. But the body still needs an energy source in order to work properly. So what it does is it starts to break down its fat stores and that can lead to weight loss. 그래서 이제
저장해놨던 지방을 자꾸 태워서 쓰니까 체중상수가 일어나는 겁니다. Thirst, thrush or genital itching, slow healing of wounds, blurred vision, tiredness, and weight loss. These symptoms generally happen quite quickly, often over a few weeks, and can be reversed once the diabetes is treated with insulin. Type 2 diabetes accounts for about 90% of all cases in the population. 대부분 사람들은 It's most 제2 common in the 당뇨 40 age group in the white population, and in the over 25 age group in the South Asian population. Type 2 diabetes is a little more complex because there's slightly more processes at work. Either the body isn't producing quite enough insulin, or the insulin it is producing 인슐린 비의존성이라고 아까 can 말씀드렸죠. be due to 만들긴 만드는데 센서티비티가 떨어지는 cannot stop insulin doing its job, but it can also happen in people of a healthy weight. So in type 2 diabetes, the carbohydrate containing food is broken down into glucose in the stomach and digestive systems. That glucose then moves into the bloodstream. The pancreas starts to produce insulin, which moves with the glucose through the bloodstream to all the body cells which need glucose for energy. However, the glucose can't always get into the cells because the locks to the cell doors have become furred up with fat deposits. That means that the insulin can't open the cell doors properly. So the level of glucose in the blood continues to rise. In response to this, the pancreas produces even more insulin. So the blood glucose levels continue to 인슐린이 rise. 없어서 안으로 못 들어간가 싶어서 인슐린을 더 몸에서 많이 The 생산을 situation is further 했거든요. complicated by the cells, which are desperate for energy, sending out emergency signals to the liver to release stored glucose. The blood glucose 인슐린 level 나왔으니까 goes up 당조 전화와 and the 이제 또 pancreas 명령이 produces more 떨어지는 and more 거고요. insulin until it can't cope anymore, and eventually it can wear out. As with type 1 diabetes, the symptoms of type 2 diabetes are going to the toilet a lot, thirst, thrush or genital itching, slow healing of wounds, blurred vision, tiredness, and weight loss in some people. The symptoms for type 2 diabetes come along very slowly, and some people don't have any symptoms at all. So for that reason, people can live with type 2 diabetes for up to 10 years before they realise that they have it. Type 2 diabetes can be treated in a number of different ways. Initially, it may be sufficient to make changes to the food you're eating and to take extra physical activity or lose any weight that may be appropriate. But type 2 diabetes is a progressive condition and most people will need some form of medication to treat it. 여기서 멈추면 되겠죠. 우리 그동안 어떻게 해서 이제 여기서부터 상태를 낫게 할 수 있는지는 더 낫게라는 건 better하게 만들 수 있는지는 충분히 배웠던 것 같아요. 이해되셨죠? 자, 우리 병에 대한 기전과 우리 몸이 어떻게 작동하는지를 이해하고 거기에서 특정 영양소들이 어떻게 더 많이 활약을 펼치는지를 배웠고, 그러니까 그런 것들이 전체적으로 어떻게 유기적으로 이렇게 연결되는지를 배웠고, 심지어 당뇨와 고혈압과 이상 지질혈증이 서로 다 친인척 관계인 것도 배웠죠. 그래서 얘가 생기면 얘가 생기기 쉽고 얘가 생기면 얘가 생기기 쉽고, 그래서 이런 것들이 전반적으로 질병으로 넘어가는 것을 막기 위한 이제 적극적인 예방과 적극적인 관리를 하는 과정이 여러분들이 계신 건강 상담자 중급 과정입니다. 좀 이해가 되셨죠? 자, 다 알고 있었던 거지만 그 메타인지적으로 공부를 하실 때 텍스트로도 보시고 또 비디오로도 보시고 그 다음에 아주 쉬운 책도 보시고 애들이 읽는 Y책 같은 거 있죠? 되게 쉬운 책도 보시고 좀 어려운 전문서적도 하나 읽으시고 그럼 완전히 이제 내재화가 돼서 여러분 것으로 습득이 될 수 있어요. 그래서 여러분이 한 10가지를 집어넣으면 그 중에서 두세 가지가 막힘없이 쫙 나오는 겁니다. 네, 그래서 요거를 분명히 배웠는데 왜 자꾸 안 나오지 하면은 한 10개를 더 집어넣으시면 돼요. 더 집어넣으면 좀 괜찮은 게 나옵니다. 그래서 여러분들이 이제 오늘 당뇨와 고혈압에 대해서는 상당히 이해도가 높아졌다고 생각을 하고요. 고혈압에서 한 가지 오늘은 다시 터치하지 않았지만 여러 번 반복되는 게 있죠. 저기 지금 오른쪽에 보시면 그 동맥경화 유발 요인, 아까 첫 번째 이상지질증을 유발시킬 수 있는 LDL 콜레스테롤하고 중성지방 얘기했죠.
그죠? 그래서 얘가 활성산소를 만나면 산화가 되면서 이 산화 LDL-C하고 과산화 지질이 이 동맥 경화를 일으키는 주요 원인이 된다고 설명을 했고요. 그 다음에 두 번째, 호모시스테인입니다. 호모시스테인 그 부분부터를 다시 한번 보시면은 이제 우리가 먹는 것 중에서 뭐가 네, 우리 이건 지금 호모시스테인은 우리가 어디에서 알 수 있죠? 뭐를 검사하면 나오죠? 네, 피검사. 이거 조금만 얘기해요. 피검사하면 나옵니다. 피검사에 혈중에 호모시스테인 농도를 보면 알 수 있어요. 근데 호모시스테인이 그 보시면은 이제 일시적으로 얘가 이렇게 나타났다가 다시 전환이 되거든요. 메티오닌으로도 전환이 되고 메티오닌 다시 시스테인으로도 전환이 돼야 돼요. 그러니까 호모시스테인은 되게 불안정한 상태고 혈관에 손상을 입힐 수 있는 상태이기 때문에 얘가 다른 상태로 전환이 돼야 됩니다. 근데 다른 상태로 전환될 때 뭐가 쓰이죠? 비타민 뭐 불러보세요. 뭐죠? 비타민 U, 9, 12. 제가 영어로 얘기하시면 한국말로 바꿔 한국말로 얘기하면 영어로 바꿔 그러죠. 네, 비타민 6, 9, 12가 있어야 저 불안정한 상태가 안정화되면서 우리 몸에 필요한 필수 아미노산으로 전환이 되는 겁니다. 근데 얘가 이렇게 불안정한 상태로 계속 농도가 증가하면 혈관이 손상을 입게 되고 그것이 점점 그것을 처리하기 위해서 점점 이제 LDL 콜레스테롤 갖다 바르고 이렇게 하면서 점점 혈관이 딱딱해지는 그런 일이 생기는 거가 되는 거죠. 그래서 이제 결국에는 뉴트리션 솔루션으로 가보면 저기에서 보시는 것처럼 그 오메가3라든지 아니면은 비타민 B, 6, 9, 12가 직접적으로 관여를 하는 거고요. 그 다음에 코엔자임 Q10 이런 것들이 혈관 질환의 손상을 막을 수 있는 겁니다. 특별히 한국 사람들은 비타민 6, 9, 12가 잘 처리가 안 되는 유전적인 문제를 갖고 있는 사람이 상당히 많습니다. 여러분들이 생각하는 것보다 아까 그 오전에 마크로젠에서 이런 것도 확인하실 수 있고 그런데 마크로젠은 제가 해보지 않아갖고 저는 해외 거를 해봤거든요. 저도 문제가 있더라고요. 그래서 혈관은 이런 사람들은 훨씬 더 적극적으로 관리를 해줘야 되는 거예요. 비타민 6, 12를 잘 챙겨서 드시고 음식을 좀 과하게 먹었을 때 이런 사람들은 당연히 그게 더 높아지겠죠. 그러니까 저는 밥 먹고 약간 소화제 느낌으로 저런 것들을 빠르게 잘 처리하라고 액티바이서 원래는 저기 액티바이서 같은 경우는 한 스푼 40ml에다 먹는 거가 하루 3번 나눠 먹는 게 원래 그걸로 돼 있잖아요. 너무 귀여운 양이지만 그렇게 해서 잠깐 식사 후에 그것만 들어가 있어도 원래 그 유전자 효소에 문제가 있는 사람들한테는 큰 도움이 될 수도 있습니다. 그래서 그렇게 도움이 되는 거고 또 혈관 질환에 또 하나 되게 크게 문제를 일으키는 것 중에 하나가 뼈에서 칼슘을 빼다가 씁니다. 산성화가 되면 문제가 되니까. 그런데 그 빠져나오는 칼슘이 돌아가지 못하고 혈관에 침착되어 있으면은 그것이 또한 다시 한번 혈관질을 일으켜서 동맥경화를 일으키는 원인이 돼요. 그래서 점점 혈관이 좁아지면 세포 말단까지 끝까지 산소와 영양소를 쭉쭉 보내고 이렇게 순환을 시켜야 되는 우리 몸의 입장에서는 어쩔 수 없이 혈압을 높일 수밖에 없어요. 그래서 혈압을 높이면서 고혈압이 생기는 거고 고혈압이 생겨서 뇌에서 문제를 일으키면 아까 배웠죠? 뭐로 터지고? 뇌졸중으로 터지고 뇌졸중은 뭐가 있다고요? 뇌경색과 뇌출혈이 있고 그 다음에 그것이 결국에 심장까지 과부하를 일으키면 심근경색의 원인이 된다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 이렇게 동맥경화 유발 요인까지 해서 여러분들이 뇌혈관, 심혈관 질환을 일으킬 수 있는 그 기전과 그 다음에 우리가 당뇨병에 대한 기전과 여기에서 뉴트리션의 역할과 식습관, 생활습관의 개선의 중요성에 대해서 충분히 배우셨을 거라고 생각합니다. 그러면 남은 시간 동안 그 아까 말씀드렸던 거기를 한번 같이 볼게요. 51페이지 한번 펴보세요. 아건강 상담사 51페이지. 여태까지는 그 좀 자세히 안 보셨죠? 이제 읽어보실 때가 되셨습니다. 자, 비타민 B1 이름은 티아민. 예쁜 이름이에요. 티아민이라는 이름이 있습니다. B1이 있고요. 얘는 별명이 읽어보세요. 뭐라고 돼 있죠? 항신경염 비타민. 신경계통에 염증이 생길 때 이것을 대처하게 하는 대표 비타민이 B1 티아민입니다. 그러니까 정신적으로 두뇌에 이상이 있는 사람들은
비타민 B1 섭취가 중요하겠죠. 근데 이제 우리 결론부터 먼저 내기 시작하면 비타민 B1, 그 다음에 B2, B3, B5, B6, 그 다음 또 어디죠? 네, B9, 네, B12 이렇게 해서 이 8가지 비타민 8종은 전부 다 각자 하는 일이 있어요. 그러니까 단일만 먹는 게 좋겠어요? 8가지 복합적으로 먹는 게 좋겠어요? 당연히 복합으로 먹는 게 좋습니다. 그리고 여러분들이 성분을 비교하실 때 보시면은 되게 이제 사람들이 이 이름을 모르니까 이걸 막 섞어놔요. 비타민 B1하고 리보플라빈하고 막 이렇게 섞어놔. 그래서 이게 몇 종인지 사람들이 몰라. 그래서 이게 어떤 거는 한 비타민 여기 저희는 B군이 들어있습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 비타민 B군이 하나만 들어있어도 B군이 들어있는 거고 8종이 다 들어가 있어도 들어가 있는 거예요. 그리고 이렇게 돼서 그것은 굉장한 차이가 있는 거예요. 왜냐하면 하나하나가 없을 때마다 몸에서 이것이 결핍되면 자 비타민을 공부하실 때는 비타민 각 성분이 하는 역할이 뭔지를 보고 그 다음에 얘가 없어지면 단순히 얘가 없어져서 문제가 생기는 것뿐만 아니라 얘로 인해서 다른 것이 문제가 생기는 것도 보셔야 되고 그래서 그걸 결핍증이라고 해요. 그래서 어떤 특정 성분이 과하게 부족해지면 반드시 어떤 질병의 형태로 나타나게 됩니다. 그래서 지금 거기 보시면 비타민 B1 하나가 부족해도 무슨 병에서 시작해서 각기병, 그 다음에 신경장애, 심장장애, 그 다음에 신경에 염증이 생기고 부종이 생기고 피로가 늘어나는 이런 병이 생기게 됩니다. 거기 읽어보면 되게 깨알같이 재밌어요. 이제 예시를 하나 들어보자면 러시아하고 일본하고 전쟁했을 때 죽은 사망자보다 각기병 사망자, 비타민 B1이 결핍돼서 전쟁 중이니까 뭘 제대로 먹을 수가 없잖아요. 이제 그래서 근데 B1이 들어있는 음식이 뭐가 있는지 아세요? 네. 그러니까 잡고 보리 같은 걸 많이 우리 공부 열심히 하셨네. 보니까 돼지고기 이런 거에 들어있거든요. 그러니까 돼지고기나 뭐 보리나 현미 이런 거를 전쟁 중에 챙겨 먹을 수가 없잖아요. 그러니까 이게 길어지면서 점점 결핍이 많이 나니까 그때 죽은 사망자 수가 어마어마했던 거죠. 그래서 이 비타민 B1을 일본 사람이 처음에 발견했지만 나중에 일본어로 쓰는 바람에 GPT가 있었으면 다 번역을 했을 건데 그래서 그때 이제 나중에 이후에 영국의 생화학자 호피처가 에크만이 이거를 발견하고 노벨상을 받게 됩니다. 여러분 노벨상을 받았다는 거는 그만큼 이것이 인류의 존속에 중요할 만큼 엄청난 문제를 풀었다는 거예요. 그러니까 비타민 B1 하나가 이렇게 노벨상을 받을 만큼 중요했던 거예요. 그러니까 우리는 지금 뭐 다 그러니라 하고 그냥 비타민제 이렇게 생각하지만은 비타민이 원래 마이타민이잖아요. 마이타. 그래서 생명이 지켜된다는 뜻이에요. 그러니까 얘가 없으면 죽을 수도 있습니다. 그리고 얘는 탄수화물 에너지 대사에 관여를 하는 데고요. 그 다음에 비타민 B2 넘어갑니다. B2는 이름이 뭐죠? 네, 리보플라빈이고요. 이름 한번 붙여 적어주세요. 혀에 내가 이 근육을 써서 이걸 발음을 해보는 거랑 안 하는 거랑 달라요. 비타민 B2는 B1은 티아민, 리보플라빈. 굉장히 이쁜 애들이죠. 리보플라빈은 성장을 촉진합니다. 반대로 얘기하면은 키가 안 크게 성장이 촉진되지 않아요. 세포가 재생되지 않아요. 어떤 일이 생기죠? 죽죠. 끊임없이 우리가 세포가 새로 만들어지고 재생이 되고 성장하면서 인간이 생명활동이라는 걸 유지하게 되는데 그것에 비타민 B2가 중요한 역할을 하게 됩니다. 그리고 비타민 B2 같은 경우는 입 있잖아요. 입. 구순염, 설염, 구내염, 그리고 점막염증 이런 거에 관여를 합니다. 그래서 입 쪽에 문제가 생기면 입 쪽에 가시적으로 보이는 문제가 생기면 뭐가 부족할 수 있다? 비타민 B2, 리보플라빈이 부족할 수 있다 이렇게 생각을 하시면 되고 그 옆에 우리 이거 편집을 해주셨던 분이 우리 이중희 소장님 여기 필사하신 거를 그대로 찍어서 거기다가 놓으셨어요. 여기 잘 읽어보시면 비타민 B2가 리보플라빈이 B6로 전환하는 그거에 굉장히 중요한 역할을 하고 그 다음에 트립토판으로 또 전환하는 데도 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그래서 트립토판 한 60mg이 있으면은 60mg이 나이아신 1mg. 네 맞아요. 네, 트립토판 약 60mg이 있으면은 나이아신 약 1mg. 네, 그러니까 그런 설명들을
보신 거예요. 그리고 지금 아직도 올라가 있나요? 그 링크가? 살아 있어요? 모르겠어요. 그때 다 내려버려가지고. 아 내리셨죠? 네, 명강의가 올라가 있었는데 오픈돼 있었을 때가 있었습니다. 그래서 한 분이 이거 너무 보고 너무 좋으셔갖고 이걸 편집을 하시고 그때 그 장면까지 이렇게 하신 거예요. 그래서 한 분의 정말 인물과 피땀이 들어가 있는 그런 겁니다. 그래서 비타민 B2에서 B6를 활성도 시키고 또 트립토판을 나이아신으로 활성을 시키는 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그러니까 반대로 무슨 뜻이냐면은 나이아신은 B3의 이름이잖아요. B3가 활성이 될 때는 B2가 또 필요하기도 한 거죠. 그렇죠? 그리고 B6로 넘어갈 때 또 B2가 역할을 하는 거죠. 그러니까 B2는 B3와 B6에게도 굉장히 중요한 역할을 하게 되는 거고요. 얘는 에너지 대사 중에서 지방의 에너지 대사에 관여를 하게 됩니다. 그리고 입술뿐만 아니라 세포 성장과 재생을 돕기 때문에 우리 왜 맨날 입이 뭐가 문제가 있거나 뭐 손톱 뭐 문제 있으면은 야 그거 비타민 부족해서 그래 그러잖아요. 네, 그런 거 생각하시면 됩니다. 여기 보면 건강한 피부, 손톱, 발톱, 머리털, 그다음에 입안에 있는 거 염증 방지, 시력 이런 거, 눈의 피로 경감 이런 거에는 비타민 B2가 직접적으로 관여를 한다고 보시면 되겠습니다. 자, 비타민 B6의 이름은 네, 피리독신이라고 써주세요. 이름이 빠졌네요. 피리독신. 그리고 시스테인. 텐인이 아니고 시스테인. 니은 빼시고요. 비타민 B6의 이름은 피리독신이고 시스테인의 농도를 낮춥니다. 우리 기존은 이미 설명했으니까 넘어갑니다. B6이 호모시스테인을 시스테인으로 바꾸고요. B9, B12가 호모시스테인을 메티오닌으로 안정화시키죠. 그렇게 해서 이 호모시스테인 농도가 혈중에 높아지는 것을 방지합니다. 그러니까 혈관 질환에 도움이 되는 거죠. 반대로 얘가 결핍이 되면 호모시스테인 수치가 떨어지지 않으니까 혈관에 상처가 나고 동맥경화가 계속 진행이 되는 거죠. 그래서 결핍증이 나타날 수 있는 거고요. 그리고 그 다음에 얘는 에너지 대사가 뭐에 관여하죠? 단백질의 에너지 대사에 관여합니다. 필수적으로 관여를 해서 적혈구 생성할 때 보조 역할을 하게 되고 신경 전달대 기능을 하게 됩니다. 자, 이해되셨죠? 이제 맨 밑에 혈전이 쌓이면 뇌혈관, 뇌경색이 생길 수 있고 뇌혈관에 문제가 생기면 뇌경색이 되고 심장에 문제가 생기면 심근경색이 되고 콩팥에 문제가 생기면 심부전증이 되고 그다음에 췌장에 문제가 생기면 당뇨가 오고 손끝 발끝까지 문제가 생기면 수족냉증이 발생하게 되는 원리라고 할 수 있습니다. 그래서 먼저 이제 수족냉증이나 이런 거 문제가 있는 분들은 여러 가지 문제가 있을 수 있지만 먼저 비타민 B군을 복합적으로 드셔보시면 개선이 되는 문제가 많습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 비타민 B3, 네, 그 유명한 비타민 B3 왜 빨개지는 거예요? 네, 그죠? 이름이 뭐죠? 네, 나이아신하고 친해지십시오. 나이아신은 단백질을 대사하는 데 관여가 됩니다. 아까 위에서부터 보면 어떤 애는 단백질, 어떤 애는 탄수화물, 어떤 애는 지방의 대사에 관여를 하죠. 그러니까 그냥 덩어리 탄단지를 넣는다고 영양으로 그냥 그대로 쓰이는 게 아니라 비타민과 미네랄에 반드시 이 보조 도움을 받아야 제대로 활동을 하게 되는 겁니다. 그래서 비타민 B3가 결핍이 되면 나타나는 결핍증 이름은 뭐죠? 네, 펠라그라병입니다. 펠라그라병은 이 피부에서는 어떤 증상으로 나타난다고요? 붉어지고 거칠거칠해지고 그 다음에 장에서는 설사를 일으키고 뇌에서는 우울증을 일으키는 거죠. 그러니까 어떤 사람이 우울증을 일으킨다고 하면 되게 거창하게 그 사람이 얼마나 힘든 삶을 살았나 이런 걸 들여다볼 수도 있지만 어떤 문제일 수도 있다? 비타민 B3가 부족할 수도 있는 거예요. 그래서 저는 진짜로 이 영양을 공부하고 난 이후로 특별히 신경정신 쪽에 문제가 있는 분들 있잖아요. 아까 우리 오전에도 배웠죠. 마그네슘이 천연 신경 안정제 역할을 해요. 그러니까 진짜 이렇게 비타민, 미네랄만 잘 섭취를 해도 굉장히 기본적으로 원활하게 돌아간단 말이에요. 그러니까 지금 이 얘기는 무슨 뜻이냐면 비타민 B3가 결핍이 되면 한 번이 아니라 지속적으로 계속 결핍이 되면 결핍증이 생기는데 B3가 부족할 때는 펠라그라병이 생겨. 근데 펠라그라병은 설사도 유발하고 우울증도 유발해. 그러니까 어떤 사람이 우울증이 걸렸는데 만약에 그 이유가 나이아신이 부족해서였어. 그러면 어떻게 되는 거죠? 나이아신만 먹으면 바로 좋아지는 거죠.
그러니까 어떤 사람한테는 개인차가 굉장히 크니까 우울증이라는 거 거대한 거 하나만 놓고 생각하지 마시고 어떤 사람에게는 비타민 미네랄만 넣어주는 것만으로도 굉장히 여러 가지 전신적으로 기대 효과를 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 그 플러시 효과라고 해서 얼굴이 갑자기 확 비타민 B3가 한꺼번에 가다하게 쫙 들어오면 특별히 흡수율이 좋은 그런 제품 같은 경우는 먹었을 때 확 빨개지죠. 그래서 비타민 B3가 확 몸에 들어와서 그런 거고 혈관 확장이 좀 되는데 기여를 하고 그리고 이제 본인이 원래부터 아토피나 갑상선에 문제가 있었고 되게 피부가 앓혀있다 이랬으면은 더 이게 극명하게 이런 걸 많이 느끼게 되는 거죠. 그 다음에 비타민 B5 이름이요. 펜트가 5라는 뜻이에요. 그래서 비타민 5의 이름은 판토텐산입니다. 얘는 어디에 관여합니까? 단백질에 관여를 해요. 스트레스를 확 받으면 뭘 분비하고? 코티솔을 분비하고 그때 비타민 B5가 관여를 해서 염증을 막아주고 혈당을 낮추는 작용을 같이 하게 됩니다. 그래서 코티솔 분비가 많으면 당뇨가 생길 수 있고 아드레날린 분비가 많으면 혈압이 높아질 수 있고 오전에 내내 배우신 거예요. 그 내용입니다. 그래서 이제는 이런 것들에 대해서도 이제는 좀 읽히고 보이실 거예요. 그래서 여태까지는 계속 지나가셨죠? 읽히시죠 이제는. 이제 읽히고 보이죠? 정리도 해주고 자주 보면은 좀 더 자세하게 설명해 줄 수 있습니다. 비타민 B7은 비오틴입니다. 비오틴. 그래서 비오틴도 단백질에 관여해요. 그러니까 하나도 빠짐없이 탄단지 중에 뭔가에 관여를 하고 있어요. 그죠? 그러니까 제대로 소화가 대사가 되는데 중요하겠죠. 그리고 얘가 부족하면 뭐가 된다? 탈모. 피부가 거칠거칠해진다. 그래서 피부 이 비타민을 잘 먹으면 특별히 B7 같은 거 잘 먹으면 탈모가 막 진행되는 거를 늦출 수 있고 운이 좋으면 발모도 될 수 있고 이제 그런 거죠. 그래서 원인이 여러 가지가 있으니까 그래서 이제 발모가 되는 어떤 효능이 있다 이럴 때는 보면 거의 다 비오틴이 들어가 있어요. 비오틴 샴푸도 본 것 같아요. 그죠? 네, 그렇습니다. 그리고 네, 뒤로 넘어갈까요? 옆으로 넘어가셔서 비타민 9 네, 엽산 이건 영어로도 알고 계시면 좋겠어요. 폴릭 액시드입니다. 천연 그 식품에 들어있는 엽산은 폴레이트라고 불러요. FOLATE, 폴레이트라고 엽산이라고 부르고요. 지금 우리 기능성 식품이라든지 어떤 그런 데 들어올 때는 폴릭 액시드 엽산 형태로 들어옵니다. 네, 그래서 지금 거기서 보시는 것처럼 발견하게 된 이유는 중국의 기형아가 많이 발생하는 곳에서 그 성분을 확인했더니 그 중에 그 땅에 엽산이 없더라. 그래서 그 하나도 없다는 걸 발견해서 임신 중에 그 임신부가 B9이 계속 결핍이 되면 기형아 발생률이 높아지더라. 이런 걸 알게 된 거죠. 그래서 B9을 많이 먹으라고 하는데요. 저 주목해 주세요. 그래서 실제로 지금은 B9을 많이 먹으라고 해요. 그리고 돈이 없으면 안 되니까 국가가 보건소에서 나눠줘요. 근데 잘 보고 먹으세요. 안 좋은 성분, 합성으로 된 거 너무 고용량으로 많이 드시지 마시고 제가 유전자 분석 회사에서 아주 오랫동안 일했던 친구한테 들은 얘기인데 합성으로 된 잘 흡수되지 않는 B9을 고용량을 많이 먹으면 오히려 이 대사경로가 방해를 받아서 더 위험하다. 그래서 좋은 B9을 섭취하는 거는 굉장히 중요해요. 좋은 엽산을 쓰시는 걸. 저는 그래서 임신 중에 먹어도 되나요? 그러면 아까 제가 말씀드렸죠. 얼마나 제가 그 입덧이 심해갖고 못 먹고 굶었는지 그때 얘를 알았더라면 네, 그런 아쉬움이 많이 났습니다. 비타민 B12 이름은요? 시아노 코발라민. 그냥 비타민 B12는 코발라민이라고 생각을 하시면 되고요. 시아노는 이제 활성형 상태에 따라서 시아노인지 메틸인지 이런 걸 구분하는 형태가 됩니다. 그래서 비타민 B12는 세포 분열에 관여를 하게 되고 DNA나 RNA 형성, 그다음에 혈액을 만드는 것, 그다음에 신경 조직이 대사하는 데 되게 중요한 역할을 하게 됩니다. 그래서 얘가 없으면 결핍증으로 빈혈이 생길 수 있어요. 네. 그리고 미엘린은 뭐냐면 신경 세포가 이렇게 소세지 모양으로 올록볼록 이렇게 아시죠? 신경세포 이렇게 딱 생기고 여기 이렇게 있고 쭉 여기 연결돼 있잖아요. 근데 여기에 전선을 감싸는 것 같은 그러니까 전기가 누전되는 걸 막기 위해서 이렇게 우리가 껍데기를 입히잖아요. 그런 것처럼 우리 신경세포도 미엘린이라고 하는 껍데기가 이렇게 씌워져 있어요.
이제 그걸 만들 때 비타민 B12가 관여를 하거든요. 그러니까 쉽게 생각하면은 껍데기 없는 전선을 가지고 살면은 누전도 되고 지지직하고 여러 가지 신경적인 문제가 생기겠죠. 그 상태라고 생각하면 돼요. 그래서 비타민 B12는 굉장히 그 신경적인 거, 세포 분열에 되게 많이 관여를 합니다. 그리고 없으면 빈혈도 생길 수 있고 신경 쪽에 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 굉장히 공황 장애가 생긴다든지 짜증을 낸다든지 주의력이 결핍된다든지 행동 장애가 일어난다든지 이런 것도 의외로 비타민 B12인 경우에 있고요. 얘도 마찬가지로 아까 B692가 관여하는 그 유전자가 있다고 했잖아요. 그 문제가 있을 때 B12도 같이 문제가 되는 경우가 많거든요. 그러니까 그런 사람들은 때에 따라서 시아노코발라민 말고 메틸코발라민을 먹어라. 그 전환하는 게 잘 안 돼서 이제 그렇게 처방이 나오기도 합니다. 그래서 비타민 B9는 여기까지인데 더 해도 되나요? 반복으로 해야 될것 안 돼요? 끝내야 돼요? 네. 그럼 여기까지 하시고 그 뒤에 보시면 그 만약에 소장님이 시간이 되시면 그 다음을 연결해서